नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ 30 जून सोमवार आसतु आज दिन मुख्य खबर पर नजर पकाइबा वीडियो देखा आगु वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदेवे। जिला प्रथम खबर वरिष्ठ आईएएस शाश्वत मिश्र हेले मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव 1996 बैचर आईएएस अफिसर शाश्वत मिश्र को नया दायित्व मिली। अर्थ विभाग प्रमुख सचिव सह इटको अध्यक्ष अच्छा शाश्वत शाश्वत को नया दायित्व मिलवा नहीं साधारण प्रशासन विभाग पक्ष विज्ञप्ति प्रकाश कर निकुंज बिहारी धल केन्द्र को जीवा पर पदवी खाली पड़ा। आगामी दिन में मंत्रिमंडल परिवर्तन होगा शाश्वत को यह दायित्व प्रदान करा और दक्ष अधिकारी को सरकार गुरुत्व दौथुवा बेले शाश्वत को बछा जाइथिबा आलोचना होची। परवर्ती खबर पुरी शरद वाली दला चकटा घटना को दुर्भाग्यजनक कहले विरोधी दल नेता राहुल गांधी एक्स रे एक पोस्ट शेयर कर राहुल घटना को निंदा करने सह मृतकों परिवार को शोक व्यक्त कर ओडिशा सरकार घटना विहित पदक्षेप ग्रहण करंतु एवं एथिरे ओडिशा कांग्रेस नेता माने यथासंभव साहाय्य करंतु बोली राहुल कहते। परवर्ती खबर आईएएस अरविंद अग्रवाल को रथ परिचालन दायित्व देले सरकार उच्च शिक्षा विभाग सचिव दायित्व सह रथ परिचालन दायित्व तुलाइबे अरविंद। वर्तमान उच्च शिक्षा विभाग सचिव दायित्व रही अरविंद अग्रवाल। शरदा बाली दला चकटार 3 जनक मृत्यु पर मोहन सरकार अरविंद को गुरु दायित्व देते। परवर्ती खबर शरदा बाली अघटन पर सरकार नेले बड़ कार्यानुष्ठान पुरीर एसपी और जिलापाल मानक बदली करी नुआ एसपी जिलापाल को दायित्व देले। सह मृत परिवार लोकों अनुकंपा राशि घोषणा कले। मृत श्रद्धालुओं परिवार लोकों 25 लाख लेखाएं सहायता राशि घोषणा होती। सहायता राशि घोषणा कले राज्य सरकार। परवर्ती खबर देवभूमि में जारी रही प्रकृतिर तांडव प्रबल अति प्रबल वर्षा जो बंद है चारिधाम यात्रा 29 जून रु 1 जुलाई पर्यंत उत्तराखंडर अनेक जिले में प्रबल वर्षा सतर्कता जारी एने 24 घंटा चारिधाम यात्रा स्थगित रखा पाणीपाग विभाग विशेषकर 29 जून और 1 जुलाई रेड अलर्ट जारी करिछि। एठारे वर्षा जगू पूर्वर बहुत भूस्खलन होती कारण अनेक लोक प्राण हराई किछि लोक एवं भी निखोज अच्छा जहाँ संधान चली एपरी परिस्थिति में प्रबल वर्षा को दृष्टि रखी सतर्कता स्वरूप चारिधाम यात्रा को आगामी 24 घंटा बंद करपटे गतकाली राति उत्तरकाशी जिलार बारकोट अंचल में बादल फटा वर्षा जो होता बन्या 17 जन श्रमिक भासी जाइछन्ति। प्रबल वर्षा जो जमुनोत्री राजपथ समेत अनेक रास्ता बंद अच्छी। परवर्ती खबर राज्यर शिशु बाटिकार नियुक्त हेबे शिशु सेविका एने मुख्यमंत्री मोहन माझी नीतिगत निष्पत्ति नहीं। शिशु सेविका मैंने श्रेणीगृह में कुनी पिला सहायता करेंगे फल शिक्षकों उपर अणशिक्षा कार्यर बोझ हालुका हे। निष्पत्ति अनुसार सरकारी विद्यालय में नियुक्त पाचिका मानक जो हार में दरमा दि जाउछि शिशु सेविका मानक सही हार में दरमा दिज्व समस्त शिक्षार बजेट रही अर्थ प्रदान कर जमापड़ी। तेज यह नियुक्ति द्वारा श्रेणी में पिला गुणात्मक शिक्षार विकास हम। सूचनायोग्य नूतन जातीय शिक्षानीति अनुसार राज्यर 45,000 सरकारी प्राथमिक विद्यालय में चलित शिक्षा वर्ष ठारू शिशु बाटिका खोल जाए 5 ରୁ 6 वर्ष बयसर पिलामानंकु प्राक प्राथमिक शिक्षा प्रदान कर शिशु बाटिकार पिला संख्या को दृष्टि रखी आवश्यकता अनुसार शिशु सेविका नियुक्ति निष्पत्ति नि सरकार कहते। परवर्ती खबर उत्तर पश्चिम बंगोपसागर में सृष्टि है लघुचाप घूर्णिबल प्रभाव में सृष्टि है लघुचाप क्षेत्र आगामी 2 दिन जाए पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति कर उत्तर ओडिशा पश्चिम बंग झारखंड दे गति करने नहीं संभावना। यार प्रभाव में आसंता 4 तारिख जाए राज्यर विभिन्न अंचल में प्रबल अति प्रबल वर्षा संभावना रही। एने भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षर सतर्क सूचना जारी कर। परवर्ती खबर कर्णाटकर कांग्रेस विधायक एच.ए. इकबाल हुसैन रविवार एक दाबी कर उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को आगामी 2 ରୁ 3 मास मध्य राज्यर मुख्यमंत्री होबार सुजोग मिल पारे। शिवकुमार को निकटतर बोली विवेचना कर विधायकों मंतव्य एहि वर्ष शेष भाग में कर्णाटक में नेतृत्व परिवर्तन होबार कल्पना जल्पना मध्य आसी। समवाय मंत्री के.एन. राजन सांप्रतिक बयान पर आलोचना पुणी आरंभ होती जहाँ सेप्टेम्बर पर राज्य एक विप्लवी राजनैतिक परिवर्तन संकेत देता। परवर्ती खबर बांग्लादेश को एक बड़ झटका भारत और बांग्लादेश मध्य बढ़ुवा वाणिज्य उत्तेजना को नहीं भारत सरकार बांग्लादेश विरुद्ध में कठोर पदक्षेप नहीं। यह अधीन अधिकांश रोड्रे बांग्लादेश कत्ता और कत्ता संपर्कित फाइबर उत्पाद आमदानी को निषिद्ध कर तथापि महाराष्ट्र केवल गोटे नहाबा सेवा बंदर दे बांग्लादेशी कत्ता प्रवेश जारी अनुचित वाणिज्य रोकवा और घरोई कत्ता शिल्प को सुरक्षा देवाई सरकार द्वारा यह पदक्षेप नि। परवर्ती खबर केंद्र सरकार 8म वेतन कमिशन अधीन में पेंशन भोगी को एक बड़ आश्वस्ति देवाक प्रस्तुत होती। परिवर्तनित पेंशन पुनः स्थापन अवधि को 15 वर्ष ରୁ 12 वर्ष को ह्रास करने दाबी जोर धरी। यह दाबी कर्मचारी प्रतिनिधित्व करुवा जातीय परिषद जेसीएम द्वारा सरकार को दि
ଚାର୍ଟର ଅଫ୍ ଡିମାଣ୍ଡର ଏକ ଅଂଶ। ଯଦି ଏହି ଦାବି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ତେବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତ ବିଜାପୁର 13 ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ 23 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଥିଲା। ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରବିବାର ପଶ୍ଚିମ ବସ୍ତର ମାଓ ଡିଭିଜନର ଏହି 13 ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ସିଏମ୍ କ୍ୟାଡର, ଡିଭିସିଏମ୍ କ୍ୟାଡର ଏବଂ ମାଓ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ମିଲିସିଆ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି 8 ମହିଳା ଓ 5 ପୁରୁଷ ମାଓବାଦୀ। ସମସ୍ତ ଆତ୍ମସମର୍ପଣକାରୀଙ୍କୁ 50,000 ଲେଖାଏଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଥଇଥାନ କରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସାମ୍ନା କରୁଥିବାରୁ ବିଭାଗ 365 ଦିନ ସଜାଗ ଥାଏ ବୋଲି ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଥିବା ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଶନିବାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବାରୁ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଦେଲାଣି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଜାରଜା ନଦୀରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ପାଣି ବହୁଛି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେବାରୁ ସେଠାକାର ପାଣି ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ସହ ମିଶି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଫଳରେ ପାଣି ରୋକିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସରକାର ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ସହ ସଜାଗ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପୁରୀ ଶରଧାବାଲିରେ ଘଟିଥିବା ଅଘଟଣରେ 3 ଭକ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆଲୋଡ଼ନ। ରଥ ଉପରେ ଦାରୁଦିଅଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିବା ଭକ୍ତ କିପରି ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ିଲେ ତାହାକୁ ନେଇ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଅବଶ୍ୟ ଘଟଣାରେ ସରକାର ତ୍ୱରିତ ଆକ୍ସନ ନେଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ବି ରାଜନୈତିକ ଚକାପଞ୍ଝା ଥମି ନାହିଁ। ତାରି ମଧ୍ୟରେ ସରକାର ପୁଣି ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଏଡିଜେ ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀଙ୍କୁ ରଥଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ପୁରା ରଥଯାତ୍ରାରେ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିଚାଳନା କରିବେ। ଏନେଇ ରବିବାର ଡିଜିପି ଅଫିସ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଜନଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ କାରଣବଶତଃ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଜନଶୁଣାଣି କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଶନିବାର ରାତିରେ ଦଳାଚକଟାରେ 3 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଖବର ଶୁଣି ଗଜପତି ମହାରାଜା ମର୍ମାହତ ଏବଂ ଗଭୀର ଦୁଃଖିତ। ଗଜପତି ମହାରାଜ ସ୍ୱର୍ଗତ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଗଜପତି ମହାରାଜ ଏହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣାର ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟାପକ ତଦନ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଏପରି ଘଟଣା ପୁନରାବୃତ୍ତି ଯେପରି ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୀ ଶରଧାବାଲିରେ ଠେଲାପେଲାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ତେଜିଲା ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା। ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ବହୁ ଆଡମ୍ବରରେ ଲଘୁକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ଠେଲାପେଲାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଚାଲିଗଲେ, କାରଣ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ରହିବା ଆଉ କୌଣସି ବି ଗୋଟିଏ ରଥ ଶରଧାବାଲିରେ ନ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଥିଲେ, ଏହା ହେଉଛି ଜଗାର ଇଚ୍ଛା, ତା ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ ଅଛି, ତେଣୁ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଠେଲାପେଲାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି ସେହି କଥାକୁ ନେଇ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ। ଏହା ବି କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବୋଲି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବଡ଼ ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା। ତୀବ୍ର ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକାରେ ଥରିଲା ଶତ୍ରୁ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନ। ରବିବାର ଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଛି। ନ୍ୟାସନାଲ ସେଣ୍ଟର ଫର ସିସ୍ମୋଲୋଜି ଅନୁସାରେ ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା 5.2 ମାପ କରାଯାଇଥିଲା। ଭୋର 3:54ରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଭୂମିକମ୍ପ ଭୟରେ ଲୋକମାନେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ। ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ଭୂମିଠାରୁ 150 କିଲୋମିଟର ଗଭୀରତାରେ ହୋଇଥିଲା। ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ କେତେ କ୍ଷତି ହୋଇଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ଜୀବନହାନି ହୋଇଛି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନାରେ ଏହା ଜଣାନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶରଧାବାଲିରେ ଅଘଟଣରୁ ଦଳାଚକଟାରେ ଚାଲିଗଲା 3 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ। ଏହାକୁ ନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। କହିଲେ, ଏହି ଅଘଟଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଓ ମୋ ସରକାର କ୍ଷମା ମାଗୁଛୁ। ଅବହେଳା ଅକ୍ଷମଣୀୟ ବୋଲି କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହା ସହ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଲେଖିଲେ, ସୁରକ୍ଷା ଅବହେଳାର ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ସରକାର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଉଛି। ଦୁଃଖକୁ ସହିବା ନିମନ୍ତେ ଶକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶ୍ୱର ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ତଥା ଟେସ୍ଲା ଓ ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସର ସିଇଓ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ପୁଣି ଥରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ନୀତିଗତ ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଗ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ବିଲ୍କୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଶନିବାର ସେ ନିଜର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଏହି ବିଲ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଗଳ ଓ ଧ୍ୱଂସାତ୍ମକ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଆମେରିକାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାକିରି ନଷ୍ଟ କରିବ ଏବଂ ଦେଶର ରଣନୀତିଜ୍ଞ କ୍ଷତି ଘଟାଇବ। ଏହି ବିଲ୍ କୋଇଲା ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି, ସୌରଶକ୍ତି ଓ ବ୍ୟାଟେରୀ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଟିକସ ରିହାତି ଓ ସବସିଡି ହ୍ରାସ କରୁଛି, ଯାହା ମସ୍କଙ୍କ ଟେସ୍ଲା କମ୍ପାନୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୀ ଶରଧାବାଲିରେ ଠେଲାପେଲା ଘଟଣାରେ 3 ଜଣଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। 10ରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ,
ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ପ୍ରଶାସନର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ସରକାରକୁ ଘେରିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ନବୀନ ପୁରୀର ଶରଧାବାଲିରେ ଘଟିଥିବା ଦୁଃଖଦ ଦଳାଚକଟାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା 3 ଜଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଘଟଣାର ଆହତ ଭକ୍ତଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଶେଷ ଖବର ଜୁନ୍ 25 ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋଲକାତା ଆଇନ କଲେଜରେ ଜଣେ 24 ବର୍ଷୀୟ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ ରୁମ୍ରେ 2 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର ଗଣବଳାତ୍କାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଲ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ମନୋଜିତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜାଇବ୍ ଅହମ୍ମଦ ଏବଂ ପ୍ରମିତ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କୁ ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କଲେଜରୁ ମିଳିଥିବା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୋଲିସକୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗରେ କରାଯାଇଥିବା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି।